everyone. Today we are dealing with interference in thin film. We are entering to a new chapter, part 2 of interference. In part 1 we have studied the interference due to wavefront division. Here we are discussing the interference due to division of amplitude. Mainly it is occur in thin films. So we will discuss in detail what is thin films and what is plane parallel films and varying thickness films like air wedge, Newton's rings, and also we will discuss Michelson interferometer in this chapter. Okay, so what is a thin film? What is a thin film? Thin film is a transparent sheet, transparent medium which has a thickness is of the order of the wavelength of visible region. So the thickness varies between 500 nanometer to 1000 nanometer for a thin film. And usually films are classified into two: thin films and thick films. What is the difference between thin films and thick films? Thin films need a substrate to lay down, but thin films can stand without a substrate. സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിൻ ഫിലിമിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിൻ ഫിലിമിന് എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ തിൻ ഫിലിം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് need a substrate. So its thickness will greater than 1000 nanometer. Here we are discussing thin films. What are the examples of films? Thin sheet of glass, mica, etc. are examples of thin films. Also oil in water, the layer form is a thin film. Also soap bubble is an example of thin film. We will discuss how the colors are formed in the soap bubble and also in the oil film. We will discuss it later. So how interference is occurring in thin films? Thin film has two surfaces, one bottom surface and one top surface. When light ray incident on the top surface, what will happen? Some portion of the light ray incident will reflected and most of the major part of the incident ray will transmit to the bottom surface, and at the bottom surface the ray will again reflect at the bottom surface to the thin film, top portion of the thin film, and the ray will emerges out. So the ray incident on the bottom surface will reflect and also major portion will transmit out. Okay, this process ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും when the intensity of the reflected beams goes to zero. Let us check what is happening in a thin film. For that we are considering a thin film of thickness T and in refractive index mu2. Thickness T and refractive index mu2, and the refractive index of air is taken as mu1 and let it be 1, or obviously it is 1. When a light ray incident on the thin film surface, some portion will reflect back and the major portion will transmitted to the
bottom surface of the thin film, and at this bottom surface there again it meets two medias, one interface between two medias. So again it will reflect back to the thin film and some portion will be transmitted out, and this reflected wave will transmit out. Majority of the intensity will transmitted out and remaining portion will reflected back to the thin film. This process is a continuous process. It will happen until the intensity of the light wave decreases to 0. So let us check what is the intensity of the reflected beam and also the transmitted beam. We have the equation for reflectivity. We already studied this equation. Rho, the coefficient of reflectivity, or the reflectivity, is equal to mu2 minus mu1 divided by mu2 plus mu1. Let us take this film is made up of a glass sheet. So its refractive index is equal to 1.52 minus 1, this is air as the interface, 1.52 plus 1, which is approximately equal to 0.042. After the this images out. Okay. So what is the meaning of this coefficient of reflectivity? Here it is for 0.042, so that 4% of the incident ray will reflect back, and 96% of the intensity of the incident wave, the light wave will transmit to the medium. So the intensity is about 4%. This reflected wave has an intensity 4% of the incident ray, and the transmitted ray as intensity is equal to 96% of the intensity of the incident light. So here 96% of the transmitted ray will transmit again, and 4% of this transmitted ray will reflect back to the thin film. So it is about 3.8%. അതായത് 96%ൻ്റെ 4% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3.8% ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി 96%ൻ്റെ 96% പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 92% ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം 96% ആണ്. അപ്പോൾ 3.8ന് 96% പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 3.65% ആണ് വരിക. ആൻഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ 4% ആണ് വരിക, വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി ലോ വാല്യൂ. സോ ഈ ഒരു ഇമേർജ്ഡ് റേസിനൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ തിൻ ഫിലിംസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റേസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് വിൽ ഒക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് എന്നും, ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നതിന് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേസ് എന്നും പറയും. ഇത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീംസ്, ബിക്കോസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീംസ് ആണ് എമർജ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്
ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ ആണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും, അതിൻ്റെ പേരാണ്, അല്ല അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്നും ഇതിനെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ 96% ആൻഡ് 4% അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിവിഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻ്റർഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും അതുപോലെ ബൈപ്രിസത്തിലും അതുപോലെ ഡബിൾ മിറർ മെത്തേഡിലൊക്കെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടണും റോബർട്ട് ഹുക്കും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത് തോമസ് സിംഗ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരലൽ ഫിലിമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ലാംഡ ഓർ എൻ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെന്നും. when it is equal to path difference is equal to 2m plus 1 lambda by 2 and this is the condition for destructive interference. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വേവ്സും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവ്സും ആണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലാംഡ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെന്നും, പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഫിലിമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം. വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം? പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം ഹാസ് ബൗണ്ടറീസ് which are parallel to each other. ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിലിമിൽ ഒരു തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് തമ്മിൽ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു തിൻ ഫിലിമിനെ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം ഓഫ് തിക്നെസ് T and refractive index mu. We are considering a thin film of refractive index mu and thickness is equal to T. Thickness ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഒരു 500 നാനോമീറ്റർ ടു ഒരു 10,000 നാനോമീറ്റർ ഒരു 100 നാനോമീറ്റർ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ നീഡ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് തിൻ ഫിലിം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് തിക്നെസ് കൂട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിയറീസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് കണ്ടീഷൻ. ലെറ്റ് എ റേ A incident on the surface of the thin film. Let the point is equal to B. For percentage of it will reflect back, let it is taken as C. B2C reflection occurs, and at the surface there occurs a transmission to the bottom surface of the thin film. Again the ray meets a interface. Some portion will transmitted out and some portion will reflect back to the thin film. And this ray will emerge out. Let this point is taken as D, and this is E, and this is EF. So EF is the emerged ray, BC is the reflected ray,
and BC and EF will interfere at infinity, and we can see an interference pattern. So let's the angle of incidence, this is the normal, this is the angle of incidence. Angle of incidence is equal to angle of reflection I, and let's extend this normal. So this angle will be R, angle of refraction. For mathematical calculation, I am drawing a bisection in this triangle BDE, and when this angle is R, this angle must be R, and this big angle is divided into 2 equal, so this angle will also equal to R. So we have to find the path difference between BC and EF. BC യും EF ഉം തമ്മിലാണ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷനും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ആം ഡ്രോയിങ് എ നോർമൽ ഫ്രം BC ടു this E. Let it be N. So after the normal, these two rays will move in same path. ഈ ഒരു നോർമൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും സെയിം പാത്താണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് BN ഈസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെ BN ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. പാത്ത് ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ ആഫ്റ്റർ ദി നോർമൽ ബോത്ത് റേ ഹാവ് സെയിം പാത്ത്, രണ്ടും സെയിം പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ B എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ BNൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സെയിം പാത്താണ്, BNൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ BD പ്ലസ് DE എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. B എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എത്തുന്ന സമയത്ത് Bയിൽ നിന്ന് Nൽ എത്തുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇതിന് ശേഷം സെയിം പാത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ Nഉം Eയിലും ശേഷം സെയിം പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ BNൽ എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ റേ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ BD പ്ലസ് ED എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ path difference between these two rays is equal to geometrical path difference. Geometrical path difference is BD plus DE minus BN. This is the geometrical path difference. Considering the optical path difference, we have to consider the refractive index of the both medium. This optical path difference is equal to mu is the refractive index of the thin film. Mu is equal to BD, mu into BD plus DE minus 1 into BN, where this medium is taken as air. So 1 into BN. This is the path difference. We have to find the path difference. We have to find BD, DE and BN. Okay. For that I am here it is, I am naming it as M. From this the thickness is constant. Thickness of the film is constant. So that BD is equal to ED or DE. BD യും DE യും same ആയിരിക്കും, since this is a reflected ray. Reflection occurs, so both the angles are equal, and BD is equal to DE. So ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, BD യോ
DO കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ BD കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോസ് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ BMD. Consider the triangle BMD where cos R is equal to BM divided by it is DM divided by BD, adjacent side by hypotenuse, and DM is equal to T. T is the thickness. This is the thickness line. So T by BD. From this, BD is equal to T by cos R. Therefore, BD plus D is equal to mu into 2T by cos R. Both these sides are equal. So BD is equal to T by cos R. BD plus D is equal to T by cos R plus T by cos R, which is equal to 2T by cos R. So we have to find BN. For finding BN, here we are considering this triangle. Consider the triangle BNE. We have to find BN, and what is this angle? This is 90 minus I. This is 90. Therefore, this angle will be equal to I. Triangle consider BNE. Sin A is equal to BN by DE, and sin A is equal to BN by BM plus ME. Then രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട്, and from this BN is equal to 2BM sin I. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് 2BM എഴുതി sin I. And to find BM, we are considering the triangle BMD. Tan R is equal to BM by opposite side by adjacent side, BM by MD, which is equal to BM by T. BM is equal to T tan R, and here tan R ലാണ് equation വന്നത് BM. ഇവിടെയാണ് sin I ലാണ്. To convert sin I to sin R, we are using Snell's law. According to Snell's law, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. Here mu1 is equal to 1 and mu2 is equal to mu. So that sin A is equal to mu sin R. Substitute the equation in this equation. You will get Bn is equal to 2 into Bm is equal to T tan R into mu sin R, which is equal to 2T sin R by cos R into mu sin R, which is equal to 2 mu T sin square R divided by cos R. So we have the path difference equation is equal to mu u into BD plus DE minus BN, and here we have which is equal to 2T by cos R minus Bn is equal to 2 mu T sin square R divided by cos R. Taking the common terms outside, you will get 2 mu T by cos R into 1 minus sin square R, which is equal to 2 mu T by cos R into cos square R, which is equal to cos square R. You will get the path difference. Delta is equal to 2 mu T cos R. This is the path difference. ഇതാണ് path difference. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ thin film is happening interference through reflected beams. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീമും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീമും തമ്മിൽ
ഒരു പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസോ λ/2 പാത്ത് ഡിഫറൻസോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ആക്ച്വൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ആക്ച്വൽ which is equal to 2 mu t cos r. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് λ/2 കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. രണ്ട് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ 2 mu t മൈനസ് λ/2 ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഈ λ/2 വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഒരു λ/2 പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് വെൻ 2 mu t cos r minus λ/2 is equal to n lambda. This is the condition for constructive interference. 2 mu t cos r, taking λ/2 in the right side, you will get it is 2n plus 1 λ/2. So 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 λ/2, which is the condition for constructive interference. Okay. When this path difference 2 mu t cos r minus λ/2 is equal to 2n plus 1 λ/2, where here in both cases n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. Taking λ/2 in the right hand side, you will get two mu t cos r is equal to n plus 1 lambda, where n is an integer. So n plus 1 is also an integer. So we can write like this: 2 mu t cos r is equal to n lambda, which is the condition for destructive interference. This is the condition for destructive interference. Actually നമ്മൾ പഠിച്ചത് n lambda ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിനും 2n plus 1 λ/2 ആണ്. λ/2 ഓർഡറിലാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും നടക്കാൻ. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ the thickness of the film and refractive index of the film, also the incident angle. Incident angle ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണോ, ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. രണ്ട് കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു 3-4 പോയിന്റുകൾ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാംഡ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് തിൻ ഫിലിം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ടാവുക, അതായത് ബാൻഡ് ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു തിൻ ഫിലിമിൽ ഈ പാരലൽ ഫിലിമിൽ നോർമലി വന്നിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ആൾസോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് cos r is equal to 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 2 mu t is equal to 2n plus 1 half എന്ന് വരും, λ/2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആർ വേരിയേഷൻ വരില്ല അല്ലേ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഏത് കണ്ടീഷനാണോ നടക്കുന്നത് രണ്ടും, ഇതിലേത് കണ്ടീഷനാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സൈഡിലും 2 mu t is equal to 2n plus 1 lambda വരും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 2 mu t is equal to n lambda വരും. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനാണോ നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് യൂണിഫോം ഇലുമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഡാർക്ക്നെസ്സോ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ടാണ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ
വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ലാംഡയ്ക്കുള്ള കണ്ടീഷനാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലാംഡ ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിൽ ഏത് ലാംഡയാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലാംഡ അത് ആ കളേർഡ് ഫിലിമാവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിന് പർട്ടിക്കുലർ ലാംഡയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ മാത്രം അവിടെ ആബ്സെൻറ്റും ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും പ്രസൻറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇത് പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിമിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ത്രൂ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേയും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, this is all about plain film interference. Let's stop here.